for the public. Why? Still cases are there? Yeah, cases are there, and at the same time, even government also is keeping a situation little under control. Even other praying mosques and all, they have not opened it for public. So no visitors also allowed from other countries? Uh, Visitors are allowed. Visitors are allowed, but from specific countries, and that too with those country has agreed the interchange. Only specific countries, few countries. So strictly following, so that I mean that's the reason not much of a uh, mm, not many cases we are I mean serious cases, positive cases okay, but admitting into the hospitals are not there much. Acha. So it's more or less like online program for the temple. ముంబైలో స్టిల్ ముంబైలో there is no restriction కదా as of now. Are complete lockdown. అవునా ఓకే. నైట్ టైం కూడా ఏదో కర్ఫ్యూ మీద నేను Yeah, Saturday, Sunday complete lockdown, and then night time, yeah. ఇక్కడ కర్ఫ్యూ లాంటిది ఏమీ లేదు కానీ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్స్ they are keeping a strict watch. Like even in the hotels also, any hotel or they are not allowing more than a specified number. Uh, like gyms and all, they said no indoor gatherings. If you want to have that gym, you have outside, so we can see all roadside. Everybody is doing exercises. Oh, Because it is inside ante it is conditioned this thing kada koncham okay. risky. Outside it is warm, so virus will die fast. I think we should start. Yes, Prabhu. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Rasbi Hari, Radha Rasbi Hari Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari, Jaya Yashodanandana Rajajana Ranjana, Yashodanandana Rajajana Ranjana, Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hello. Yeah.
Daddy. Sorry. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदं, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। हरे कृष्ण। 21st April మనం రామనవమి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో దాని సందర్భంగా కొంత రామ్ కథ చెప్పాలని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. రాముడు ఉత్తమ పురుషుడా ఆర్ పురుషోత్తముడా? ఈ ప్రశ్నకి జవాబు మనకి కావాలి. ఉత్తమ పురుషుడు. రాముడు ఉత్తమ పురుషుడా యా పురుషోత్తముడా? పురుషోత్తముడు. ఉత్తమ పురుషుడు కాదా? ఉత్తమ పురుషుడు. ఆ? ఉత్తమ పురుషుడు. చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. రెండిట్లో తేడా ఏంటి ప్రభు? రెండిట్లో తేడా ఏంటి? ఉంది కాబట్టి అడిగాను. చాలా అంటే ఆయన అన్ని రకాలుగా సకల గుణ సంపన్నుడు కాబట్టి రెండు అతనికి వర్తిస్తాయి కదా. వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్తున్నారు? సుధా మాధురి. వెరీ గుడ్. ఎస్, రెండు కూడా అతను రెండు ఉత్తమ పురుషుడు పురుషోత్తముడు. ఉత్తమ పురుషుడు ఎవరి కోసం, పురుషోత్తముడు ఎవరి కోసం? సో రామాయణం రామాయణం ఒకటి ప్రాక్టికల్. రామాయణం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మొట్టమొదట చిన్నప్పుడు మనం రామాయణం విన్నప్పుడు మంచి కథలు అని మనకి అనిపిస్తాయి చిన్నపిల్లలకి. రాముడు వాళ్ళ మిగతా ఫారిన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళకి స్పైడర్ మ్యాన్, సూపర్ మ్యాన్, ఐరన్ మ్యాన్, వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. మనకి మాత్రం హనుమాన్. రైట్. సో చిన్నపిల్లలందరికీ కూడా హనుమంతుడి కథలు అవి కూడా చాలా ఇష్టపడతారు. సో చిన్నప్పుడు మనం రామాయణం ఉన్నప్పుడు మంచి కథలు అని చాలా ఆనందం కలుగుతాయి అని మనం అనుకుంటాం. సో మనం పెద్ద అయిన తర్వాత మనం రామాయణం చదువుతున్నప్పుడు రామచరిత్ర చదివినప్పుడు మనకు కలిగే అభిప్రాయం ఏమిటంటే రాముడు ఒక ఉత్తమ పురుషుడు. ఈ రామాయణం ఇవన్నీ కూడా ఇది మంత్రశాస్త్రాలు అన్నమాట. సో మంత్రానికి ఒక శబ్దం ఉంటుంది, దాని వెనకాల ఒక అర్థం ఉంటుంది అన్నమాట. సో అలాగే రామాయణం చదివి ఋషి దర్శనం చేయాలన్నమాట. సో మనకి మాత్రం రాముడు ఉత్తమ పురుషుడిగా కనిపిస్తాడు, కానీ ఋషులకి మాత్రం అతను పురుషోత్తముడుగా కనిపిస్తాడు. సో రామాయణంలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే చాలా మంది అంటారు కృష్ణుని మాయదారి కృష్ణుడు, రాముడు మాత్రం మర్యాద పురుషోత్తముడు అని. కానీ పాపం ఇప్పుడు మీకు యాక్చువల్లీ కృష్ణ కథలు చదివితే మనకి మొట్టమొదటి నుంచి కృష్ణుడు నేనే భగవంతుణ్ణి అని అతను చూపించుకున్నాడు. పూతన వధ నుంచి కూడా, జన్మ నుంచి కూడా పూతన వధ అన్ని మొట్టమొదటి నుంచి చివరి వరకు నేనే పూర్ణ పురుషోత్తముడు భగవంతుణ్ణి అని అతను మాయ చేయలేదు అనమాట. కానీ రాముడు మాత్రం
చాలా మాయ చేశాడు మన అందరికీ కూడా. ఎందుకంటే ఒక ఒక సాధారణ మానవుడిగా, ఒక క్షత్రియుడిగానే ప్రవర్తించాడు. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా సరే నువ్వే నారాయణుడివి, భగవంతుడివి అంటే ఒప్పుకునేవాడు కాదనమాట. సో దాని వెనకాల కూడా పెద్ద రహస్యం ఉన్నదనమాట. ఏంటంటే రావణ వధ వరకు రాముడు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించవలసి వచ్చింది. ఎందుకంటే రావణాసురుడికి వరం దొరికింది. అతన్ని మనుషులు కానీ వానరులు కానీ చంపగలరని. సో ఎప్పుడైనా సరే రాముడు నేను భగవంతుణ్ణి అని వెల్లడించుకుంటే అతను రావణాసురుని చంపలేడనమాట. అందువల్ల రావణాసురుని చంపే వరకు ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా సరే రాముడు భగవంతుడు అంటే ఒప్పుకునేవాడు కాదు. ఎందుకంటే అతను మానవుడిలాగా ప్రవర్తించాలి. లేకపోతే అందువల్ల త్యాగరాజ స్వామి అతను తన కీర్తనలో పాడుకుంటాడు. ఏంటంటే, ఓ రామ, ఎంత అద్భుతంగా నువ్వు నటించేవు. నాకు ఒక పెద్ద ఆశ్చర్యం వస్తుంది. ఏమిటంటే ఈ ఈ సముద్ర సముద్రం మీద వంతెన కట్టడం, ఇవన్నీ కూడా పెద్ద అద్భుతమైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు కాదు. కానీ నువ్వు సీత ఎక్కడున్నది అని వెతుకుతున్నావు కదా, అటువంటి అజ్ఞానాన్ని ఎలా ప్రదర్శించేవు? ఎందుకంటే నువ్వు సర్వజ్ఞుడివి కదా, అటువంటి ఎలా నటించేవు అని పాడతాడనమాట. అలాగా రాముడు చాలా చక్కగా నటించాడు. సో అందువల్ల మనం యాక్చువల్లీ మాయదారి కృష్ణుడు అంటారు తెలుగులో, కానీ యాక్చువల్లీ మాయదారి రాముడు అనాలి. ఎందుకంటే ఎంత చక్కగా మాయ చేసి చాలా బాగా నటించాడు నేనే మానవుడిని అని. సో అందువల్ల ఋషులు మాత్రం వాళ్ళు విశ్వామిత్రముని, వశిష్ఠముని, వ్యాసముని వీళ్ళందరూ కూడా అతన్ని పురుషోత్తముడుగా గుర్తించారు అనమాట. సో పురుషోత్తముడిగా గుర్తించారు. సో అందువల్ల మొట్టమొదట మంచి కథ మనోరంజనం కలిగిస్తుంది. తర్వాత మనం ధర్మాల్ని స్థాపించడానికి, ధర్మాన్ని పాటించడంలో చాలా ప్రతిజ్ఞ వహించి చాలా చక్కగా ధర్మాల్ని పాటించి, సో ఉత్తమ పురుషుడుగా అతను వ్యక్తీకరించుకున్నాడు. తర్వాత ఋషులు మాత్రం మనకి చెప్తారు రాముడు ఒక ఉత్తమ పురుషుడే కాదు, పురుషోత్తముడు కూడా అని. సో రామాయణం చదవడం వెనకాల ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇదే, మనం రాముణ్ణి మొట్టమొదట ఉత్తమ పురుషుడిగా గుర్తించిన మనకి రామాయణం అంతా చదివిన తర్వాత మనం రాముడు పురుషోత్తముడు అని గుర్తించకపోతే మనం రామాయణం చదివి మనకి అర్థం లేదని మనం అనుకోవాలన్నమాట. సో అందువల్ల రాముడి యొక్క చరిత్ర ఎంతో ఆదర్శనమైనటువంటిది. మనకి మంచి వ్యక్తిత్వం కానీ మంచి మంచి గుణాలని కానీ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే తప్పకుండా రామచరిత్ర మనం చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలన్నమాట. సో మనం రామాయణం ఒక మంచి కథగా కాకుండా ఒక మంత్రశాస్త్రంగా మనం చదవాలి. ఎందుకంటే రామాయణం ఒక మంత్ర స్వరూపం అన్నమాట. సో రామాయణం సర్వ వేదాంత సమ్మతం. అంటే అన్ని వేదాంతాల యొక్క అర్థం రామాయణంలో పొదిగి ఉన్నదన్నమాట. సో మీరు రామాయణం కానీ చదివి అర్థం చేసుకుంటే మీకు అన్ని వేదాలు, అన్ని పురాణాలు చదివిన వాటి అర్థం మనకి గోచరిస్తుంది అనమాట. సో రామాయణంలో ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ రోజుల్లో చాలా మంది జ్యోతిషులు వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చి ఈ గ్రహ దోషం ఉన్నది,
ఆ గ్రహ దోషం ఉన్నది, ఈ ఇక్కడికి వెళ్ళి పూజ చేయండి, అక్కడికి వెళ్ళి పూజ చేయండి, ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి, ఈ స్టోన్ ఖరీదు చేసుకోవాలి, పుష్కరాజ్ స్టోన్ పెట్టుకోండి, ఇది పెట్టుకోండి, అది పెట్టుకోండి అని ఈ పూజ చేయాలి, ఆ పూజ చేయాలి అని చాలా డబ్బులు మనంతో ఖర్చు చేయిస్తారు. కానీ ఈ రామాయణం ఎంత మహత్తరం ఏంటంటే, మీ జాతకంలో ఏ దోషాలు ఉన్నా సరే, ఏ ఏ విధమైనటువంటి గ్రహ దోషాలు ఉన్నా సరే, ఈ రామాయణం చదవడం వల్ల అన్ని సర్వ గ్రహ దోషాలు అన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి, నష్టం అయిపోతాయి. సో అందువల్ల మీకు ఏ విధమైనటువంటి బాధలు ఉన్నా సరే, మీరు ఏ జ్యోతిష్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు, ఏ పండితుడి దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు, ఏ పూజ చేయక్కర్లేదు, ఏ నాసిక్ ఇది అక్కడికి వెళ్ళి గ్రహ దోషాలు కాల సర్పదోషం, ఈ సర్పదోషం, వాళ్ళందరూ ఏదో చెప్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా మనం పట్టించుకోకుండా ఒక్క రామాయణం చదివి, ఎస్పెషల్లీ మనకి సుందరకాండ రామాయణం పారాయణం చేయడం వల్ల అన్ని దోషాలు, అన్ని కష్టాలు అన్నీ కూడా పోతాయన్నమాట. సో అందువల్ల గుర్తుంచుకోండి, ఈ కలియుగంలో మనకి ఈ పూజలు పునస్కారాలు అవి చేయక్కర్లేదు గ్రహ దోషాలు పోగొట్టుకోవడానికి. ఒక రామాయణం ఎస్పెషల్లీ చాలా మంది మనకైతే పర్వాలేదు, నేను ఒక జస్ట్ నోట్, రామచరిత్ మానస్ చదవడం చాలా అలవాటు హిందీ వాళ్ళకి, కానీ మనలో వాల్మీకి రామాయణం చాలా, ఒక వాల్మీకి రామాయణమే చదవాలన్నమాట. సో మన గ్రహ దోషాలు పోవాలి అంటే సంస్కృతంలో రచించబడిన వాల్మీకి రామాయణం మనం పారాయణ చేసుకుంటే మన గ్రహ దోషాలన్నీ కూడా పోతాయన్నమాట. సో మీకు ఏ విధమైనటువంటి గ్రహ దోషం ఉన్నా, ఏ విధమైన దోషం ఉన్నా జాతకంలో రామాయణం పారాయణ చేయండి. ఎస్పెషల్లీ ప్రత్యేకంగా సుందరకాండ రామాయణం, అన్ని గ్రహ దోషాలు పోతాయి సుందరకాండ రామాయణం చేసింది. సో వాయు పురాణంలో ఉమా సంహితలో శంకర భగవానుడు స్వయంగా చెప్తాడు, ఏ బాధ ఉంటే ఏ సర్గ చదవాలో చాలా విస్తరంగా రాసి ఉన్నాయన్నమాట. సో పిల్లలకి పెళ్ళి అవ్వకపోతే ఈ సర్గ చదవండి, ఉద్యోగం రాకపోతే ఏ సర్గ చదవండి, ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా రాయబడాయి అన్నమాట. సో స్పెషల్ గా మెన్షన్ కూడా అయింది, వాల్మీకి రామాయణమే చదవాలి అని. ఎందుకంటే రామాయణం ఎంత గొప్పదంటే కొన్ని వందల మంది రాశారు వివిధ రకాలైనటువంటి రామాయణాలు. మన తెలుగులోనే ఉన్నది, ఐ థింక్ తెలుగు రంగనాథ రామాయణం, తమిళంలో కంబ రామాయణం, హిందీలో రామచరిత్ మానస్, ఇలాగా మళ్ళీ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారని అతను రామాయణ కల్పవృక్షం అని అతను మంచి పెద్ద కావ్యం రాశాడు. ఇవన్నీ కూడా మంచివే, కానీ మనకి మాత్రం అథరైజ్డ్ ప్రభుపాద్ చెప్పింది. శ్రీ వైష్ణవులు కూడా అదే అంగీకరిస్తారు. ప్రభుపాద్ కూడా తన తాత్పర్యాల్లో అన్ని చాలా గట్టిగా స్పష్టీకరించారు. ఈ వాల్మీకి రామాయణం మనకి అథారిటీ అని. సో మీకు ఏ విధమైనటువంటి కష్టాలున్నా సరే రామకథ, వాల్మీకి రామాయణం నుంచి చదవండి. ఆ తర్వాత యాక్చువల్లీ కాళిదాస్ అని ఒక పెద్ద మహాకవి కాళిదాస్, అతను రఘువంశం అని రామాయణం మీద అతను రాశాడు అనమాట. ఆ తర్వాత భోజ, భవభూతి, త్యాగరాజ్ స్వామి కూడా అతను పెద్ద రామ భక్తుడు. అతనికి రామచంద్రుని దర్శనం కలిగింది. ఆ తర్వాత ఈ రామాయణంలో త్యాగరాజ కీర్తనలో రామాయణం అని ఒక భాగం ఉన్నదన్నమాట. అసలు రామాయణం అంతా కూడా అతని కీర్తనలో పాడాడు త్యాగరాజ స్వామి. అలాగే ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ మనకి మాత్రం మనం అవన్నీ కూడా చదివి ఆస్వాదించవచ్చు. కానీ అథారిటీ మాత్రం వాళ్ళందరూ కూడా వాల్మీకి జోహార్లు అర్పిస్తారు, నమస్కారాలు చేస్తారు, వాళ్ళని గౌరవిస్తారు వాల్మీకిని. ఎందుకంటే వాల్మీకి ముని ఒక పెద్ద ఆది కవి అంటారనమాట. సో ఆది కవి, సో అతను ఆది కవి ఎలా అయ్యాడో మనం చెప్పుకుందాం కొంచెం సేపట్లో. సో రామకథల్లో 3 ఉన్నాయన్నమాట. 1 రామనామము, 2 రాముడి రూపము, 3
రాముడి కథ. సో ఈ 3 కూడా మనం జాగ్రత్తగా మనం రాముడి యొక్క నామం మన జపం చేయాలి. మనం రోజు చేస్తున్నాం. తర్వాత రాముడి యొక్క సుందరమైన రూపాన్ని మనం ధ్యానించాలి. మా మందిరంలో ఉన్నది సీతారాముని విగ్రహాలు. మూడోది ఏంటంటే రామచరిత్ర. సో అందువల్ల మనకి ఎవరైతే రామకథ చదవరో వాళ్ళు మనుష్యులేనా అని ప్రశ్న అడిగారనమాట ఒక పెద్ద అది. సో రాముడు అతను వైకుంఠం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు, సో మనం అయోధ్య వైకుంఠం అని స్పిరిచువల్ జగత్తులో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అయోధ్య వైకుంఠం అని అక్కడ రామచంద్రుడు ఎప్పుడు నివసిస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు రాముడు ఈ 3 అవతారాలు కూడా చాలా స్పెషల్. రామావతారం, కృష్ణావతారం అండ్ చైతన్య మహాప్రభు. సో ఈ 3 అవతారాలు ఎంతో మందిని, కొన్ని లక్షల కోట్ల మందిని ఉద్ధరించి అతనికి ముక్తి ప్రసాదించారు అనమాట. సో రామచంద్ర భగవానుడు అడవుల్లో వెళ్ళినప్పుడు, ఇక్కడ అక్కడ తిరిగినప్పుడు 14 సంవత్సరాలు అడవుల్లో తిరిగాడు. తర్వాత 11,000 సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని ఏలేరు. సో ఎవరైతే రాముడి యొక్క దర్శనం పొందారో వాళ్ళందరికీ కూడా ముక్తి కలిగిందనమాట. సో అంతంలో రాముడు అయోధ్య వాసులందరినీ కూడా సరియు నదిలో ప్రవేశించేసి అతను తనతో పాటు అయోధ్య వైకుంఠం వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ కూడా ముక్తి ప్రసాదిస్తాడు. కానీ హనుమంతుడు మాత్రం రాముడి యొక్క అతి విశేష భక్తుడు, అత్యుత్తమ భక్తుడు అయిన హనుమంతుడు మాత్రం అతనితో వెళ్ళలేదన్నమాట. సో ఎందుకంటే అతనికి హనుమంతుడు చిరంజీవి అన్నమాట. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ బ్రహ్మ అతనే అవుతాడు. సో అప్పటి వరకు జీవిస్తూనే ఉంటాడు. తర్వాత అతను అన్నాడు, బ్రహ్మదేవుడు అతనికి వాల్మీకి మునికి రామాయణం రాయమని చెప్పి తర్వాత వరం ఇస్తాడనమాట. ఈ ప్రపంచంలో ఎంతవరకు భూమి ఆకాశాలు ఉంటాయో, ఈ పర్వతాలన్నీ ఉంటాయో, ఆకాశం ఉంటుందో, నదులవి ఉంటాయో, అంతవరకు కూడా ఈ రామకథ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా విస్తరిస్తుంది. అందువల్ల హనుమంతుడు మాత్రం ఎంతవరకు ఈ ప్రపంచంలో రామకథ చెప్పబడుతుందో అంతవరకు నేను జీవిస్తాను అని అతను రాముడితో వెళ్ళలేదనమాట. సో ఇప్పటి వరకు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు. సో ఒకసారి హనుమంతుడు, అందువల్ల ఎక్కడైనా సరే ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఇండియాలో రామకథ ఎక్కడైతే ఉంటుందో, చెప్పబడుతుందో అక్కడ ఒక ఖాళీ కుర్చీ పెడతారనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు హనుమంతుడు వచ్చి కూర్చుంటాడు అని. అది సో ఇలా ఒకసారి ప్రభుపాద్ కి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగింది. లండన్ లో కాన్వే హాల్లో అతను లెక్చర్ ఇస్తున్నప్పుడు, ఆ తర్వాత లెక్చర్ అయిన తర్వాత గట్టిగా నవ్వడం మొదలు పెట్టారు ప్రభుపాద్. సో అందరూ అడిగారు, ప్రభుపాద్ మీరు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు గట్టిగా అంటే, నేను ఇప్పుడే నారదముని ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుని ఇక్కడ మన కథ వినడానికి వచ్చాడు అని ప్రభుపాద్ చెప్తారు అనమాట. సో అందువల్ల సోహో స్ట్రీట్ మందిరంలో ఒక చైర్ ఎప్పుడు నేను ఖాళీగా పెడతారట, నారదముని వచ్చి వింటాడని అలా. సో అందువల్ల సో ఈ ఎక్కడైతే రామ్ కథ జరుగుతుందో అక్కడ హనుమంతుడు వినడానికి వస్తారని అదనమాట. సో మన సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఈ దుష్కర్మలకి, వీటి అన్నిటికీ మన జీవితంలో కలిగే అన్ని బాధలకి ఒకే ఒక మెడిసిన్ ఏంటంటే రామకథ. శాస్త్రాల్లో, వేదాల్లో 7 కోట్ల మంత్రాలు ఉన్నాయండి. 7 కోట్ల మంత్రాలు. సో 7 కోట్ల మంత్రాలు ఒక సైడు, రామనామం మరో సైడ్ అన్నమాట. సో రామనామం వెయిట్ ఎక్కువైపోతుంది 7 కోట్ల మంత్రాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే. రాముడి యొక్క నామం, ఒక్క రామనామం చాలని ఈ వేదాల్లో, శాస్త్రాల్లో చెప్పబడి ఉన్నాయి.
ఏంటంటే తారక మంత్రం అని, మంత్రాలు తారక మంత్రాలు, అభిసారిక మంత్రం అని ఉన్నది. నేను తారక మంత్రం సో తారక మంత్రం అంటే రెండు అన్నమాట. తారక మంత్రం ఏంటంటే ఒకటి రామనామాన్ని తారక మంత్రం అంటారు. ఓంకారాన్ని కూడా తారక మంత్రం అంటారు అనమాట. సో ఈ తారక మంత్రాల్లో అన్నిటికన్నా అత్యుత్తమైన మంత్రం ఏంటంటే ఇది రామనామం అన్నమాట. సో మన వేదమాత రామాయణమే వేదమాత అన్నమాట. సో అందువల్ల ఈ గాయత్రి మంత్రం యొక్క రామాయణం గాయత్రి మంత్రం యొక్క స్వరూపం అన్నమాట. సో గాయత్రి మంత్రంలో 24 అక్షరాలు ఉంటాయి. 24.5 యాక్చువల్లీ 24 అక్షరాలు ఉంటాయి. అలాగే రామాయణంలో కూడా 24,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. 24,000 శ్లోకాలు. సో ఒక్క 1000 శ్లోకాలు ఒక్కొక్క అక్షరానికి ప్రతిపాదిస్తుందన్నమాట. అందువల్ల ఎవరైతే రామాయణం చాలా శ్రద్ధగా చదువుతారో, ఎవరైతే శ్రద్ధగా వింటారో వాళ్ళకి గాయత్రి మంత్రం చేసి సిద్ధి పొందే ఆ సిద్ధి మంత్రం వాళ్ళకి కలుగుతాయన్నమాట. సిద్ధి ప్రాప్తి కలుగుతుంది అన్నమాట. సో అందువల్ల మనకి చాలా ఇది రామాయణం గురించి కొంచెం ఉపోద్ఘాతం, ఇంట్రొడక్షన్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, తర్వాత మనం కథలో ప్రవేశిద్దాం. ఓకే, మనకి వాల్మీకి రామాయణం. సో వాల్మీకి గురించి కొంచెం ఈ రామాయణం మొదలయ్యేది వాల్మీకి నారద మునిని ఒక ప్రశ్న అడుగుతారనమాట. సో నారద మునిని వాల్మీకి మునిని వర్ణిస్తారు. తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వి వాగ్విదాం పరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకి ముని పుంగవం. తపస్సాలిగా వాల్మీకి తపస్సును వేదాధ్యయనమును చేయుటయందు ఆసక్తి కలవాడును, వాక్కులు తెలిసిన వారిలో శ్రేష్ఠుడును, మునుల్లో గొప్పవాడును అగు నారదుని ప్రశ్నించెను. సో ఇది మొట్టమొదటి శ్లోకం అన్నమాట. సో వాల్మీకి ముని, నారద ముని ఇద్దరు కూడా ఒకతను నారద ముని దేవర్షి అంటారు. అతను వైకుంఠంలో కూడా గోలోక బృందనం కూడా స్వేచ్ఛగా ప్రవేశించగలిగే ముని అన్నమాట నారద ముని. ఆ తర్వాత వాల్మీకి ముని బ్రహ్మర్షి, 60,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి. సో ఈ వాల్మీకి ముని మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, రత్నాకరుడు అని ఒక బోయవాడు, అతను నారద ముని అతన్ని ఉద్ధరిస్తాడు. సో అతను మంత్రం జపించకపోతే నారద ముని అతనికి మంత్ర ఉపదేశం చేస్తూ అతనికి మర ఎందుకంటే అతను మారో అని ఎప్పుడు అడుస్తుంటాడు కదా, అందువల్ల అతనికి ఆ మర అది జపం చేయించాడు అనమాట. ఆ తర్వాత అదే రామ అయిపోయింది అనమాట. సో ఈ రామనామ మంత్రం జపించడం వల్ల 60,000 సంవత్సరాలు జపించడం వల్ల అతను ఓ బ్రహ్మర్షి అయిపోతాడు. సో మీకు ఎంతమందికి తెలుసు ఋషి అంటే ఎవరు, ముని అంటే ఎవరు? అంటే ప్రభు సిద్ధాంతాన్ని వేరువేరుగా చెప్పారు ముని అన్నట్టుగా ప్రభుపాద పరపట్టు రాసుకుంటున్నారు. ఋషి అంటే ఋషి
తెలియదు ప్రభుజీ. అంటే ముని కంటే ఋషి గొప్పవాడు అన్నట్టుగా అర్థమవుతుంది, కానీ కరెక్ట్ గా తెలియదు ప్రభు. ఋషి అంటే ఎవరు? ఋషి యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి? అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ లో వాళ్ళలో అతను గొప్పవాడు అని. అంటే ఒక పని ఎవరైనా చేస్తున్నారు అంటే, 10 మంది చేస్తున్నారు అంటే, ఆ 10 మందిలో ఇతను పెద్దవాడు అందరికంటే అని. ఎక్కడ చదివారు? తెలియకపోతే తెలియదు అని చెప్పాలి. ముని అంటే మను అజిటేట్స్ హిస్ మైండ్, మనస్సుని బట్టి అతను. సో స్థితధీర ముని అని ప్రభుపాద్ సెకండ్ చాప్టర్ భగవద్గీతలు కూడా రాస్తారు. సో వ్యాసముని వీళ్ళందరూ కూడా స్థితధీర ముని. సో చాలా మంది మునులు మనస్సుని యాజిటేట్ చేసి ఏదో సిద్ధాంతాలు అవి తెస్తారు వాళ్ళు, ఒక ఫిలాసఫర్స్ అవి. కానీ ఋషి అంటే, జాగ్రత్తగా వినండి, ఋషి అంటే తపస్సు. అతను రెండు డెఫినేషన్స్ అన్నమాట, జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకటి ఏమిటంటే వాళ్ళు మంత్రద్రష్టలు. రెండోది ఏమిటంటే అతీంద్రియ దృష్టి కలిగిన వాళ్ళు అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు తపస్సు ద్వారా ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించి మనకి కనబడింది వాళ్ళు చూస్తారన్నమాట. అతీంద్రియ దృష్టి, మన ఇంద్రియాలకి గోచరించినవి వాళ్ళ ఇంద్రియాలకి గోచరిస్తాయి అనమాట. సో వాళ్ళు ఏంటంటే అతీంద్రియ దృష్టి అతీంద్రియ దృష్టి కనవాళ్ళు ఋషులు అని డెఫినేషన్ ఇస్తారనమాట. సో మరొకటి ఏంటంటే మంత్రద్రష్ట. మంత్రద్రష్ట అంటే ప్రతి దానికి కూడా మంత్రం, శబ్దము, రూపము, యంత్రము. మన మంత్రానికి ఈ 3 భాగాలు అన్నమాట. మంత్రము, యంత్రము, మంత్రము, శబ్దము, రూపము, మరి యంత్రము, ఈ 3 ఉన్నాయన్నమాట. సో ఎవరైతే మన మంత్రం అంటే, శబ్దం అంటే మనం సౌండ్ వైబ్రేషన్ మనం వింటాం కదా ఈ శబ్దాన్ని. సో ఆ శబ్దం యొక్క వెనకాల ప్రతి ఒక్క దేవత, ప్రతి మంత్రానికి ఒక దేవతా స్వరూపం ఉంటారన్నమాట. సో ప్రతి మంత్రానికి కూడా, గణేష్ మంత్రం, ఏ మంత్రం అయినా సరే ఎవరు, సో దాన్ని అధిష్టాన దేవత అంటారు అనమాట. సో అలాగే కృష్ణుడు, మనం గాయత్రి మంత్రం జపం చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపిజన వల్లభాయ స్వాహ అని మన మంత్రం ఉన్నప్పుడు దానికి ఓ మంత్ర ద్రష్ట అనమాట. సో గాయత్రి సో విశ్వామిత్ర మునిని గాయత్రి మంత్ర ద్రష్ట అంటారు అనమాట. సో మంత్రాలన్నీ కూడా వేదాల్లో ఉన్నా సరే, ఒక ఋషి ఒక మంత్రాన్ని అధ్యయనం చేసి ఓ మంత్రాన్ని దాని మీద ధ్యానించి కొన్ని సంవత్సరాలు పాటు ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఆ రూపం వాళ్ళకి గోచరిస్తుంది అనమాట. ఆ రూపం వాళ్ళకి దర్శనం ఇస్తారు అనమాట. అలాగే యంత్రం కూడా. సో దానివల్ల ఎవరైతే విశ్వామిత్ర మునిని గాయత్రి మంత్ర ద్రష్ట అంటారు. సో గాయత్రి మంత్ర ద్రష్ట అంటే గాయత్రి మంత్రం యొక్క ఆ శబ్దాన్ని అతను గ్రహించారు, విన్నారు. అలాగే ఆ గాయత్రి మంత్రం యొక్క అధిష్టాన దేవతని వాళ్ళు అతను చూశారు. యంత్రం కూడా అతను తెలుసు అనమాట. సో ఎవరైతే ఈ మూడింటిని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళని ఋషి అంటారు అనమాట. సో ఋషుల్ని మంత్రద్రష్టాలు అంటారు. అతీంద్రియ దృష్టి కలగవాళ్ళు అని మరొకరి అంటారు. సో అందువల్ల నేను మొట్టమొదట చెప్పాను కదా, మనలాంటి మనుషులు మాత్రం రామాయణం చదివిన తర్వాత అనుకుంటాం రాముడు ఉత్తమ పురుషుడు అని మనం అనుకుంటాం. కానీ విశ్వామిత్రముని వీళ్ళందరూ కూడా రామాయణం చదివి వాళ్ళు గ్రహించింది ఏంటంటే రాముడు ఒక పురుషోత్తమ పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడు అని వాళ్ళు గ్రహించారు. సో వాళ్ళ దృష్టి అన్నమాట. సో మనం ఈ ఋషులు మునులు వీళ్ళందరూ, ఎస్పెషల్లీ ఋషులు ఈ చాతుర్వర్ణాల్లో రారనమాట వాళ్ళు. సో ఎవరైతే ఈ ఋషులందరూ కూడా జనులకి హితం కోసం యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ 4 వర్ణాలకి అతీతులు అనమాట వాళ్ళు. సో ఇది డిఫరెన్స్ మెయిన్. సో ఋషి ఇప్పుడు అర్థమైందా అందరికి? ఋషి ఎవరంటే ఎవరు? Prabhuji, can I ask one question? Yeah.
Prabhuji, do we call Brahma as a rishi then? Because he also did lot of tapasya and Of course, he was a greatest tapasvi, means number one tapasvi. so he can be categorized under rishi. No, he was he was a rishi, but he was also but mainly he was a creator. Creator. Okay. ప్రభు ముని గురించి ఒక్కసారి చెప్పరా? ముని అంటే వాళ్ళ మనస్సుని యాజిటేట్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో బ్రహ్మం మీద వాళ్ళు యూనో సంగ్రహంగా వాళ్ళు మెడిటేషన్ అది చేసి ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తారు అనమాట. సో అందువల్ల ప్రతి ఒక్క ముని ఒక్కొక్క సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంటాడు. కానీ స్థితధీర ముని అంటే ఎవరైతే కృష్ణుడి యొక్క పాదాల మీద మగ్నం చేస్తాడో అతని మనస్సుని, అతను స్థితధీర ముని అన్నమాట. సో లేకపోతే ఈ మునులందరూ కూడా మిగతా మునులతో వాళ్ళు అభిప్రాయ భేదం ఉంటుంది వాళ్ళకి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఈ ఋషుల్లో కూడా మనకి రాజ ఋషి, బ్రహ్మ ఋషి అంటారు. దాని డిఫరెన్స్ కూడా కొంచెం చెప్తారు? చాలా డిఫరెన్స్ అండి. మొట్టమొదట ఋషి, తర్వాత రాజర్షి, రైట్, తర్వాత మహర్షి, తర్వాత బ్రహ్మర్షి. సో దేవర్షి తర్వాత దేవర్షి అండ్ దెన్ బ్రహ్మర్షి. సో బ్రహ్మర్షి మీన్స్ హైయెస్ట్ అన్నమాట. విశ్వామిత్రుడికి వశిష్ఠుడికి గొడవ జరిగింది కదా, అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు సేనాన్ని అంతటిని కూడా వశిష్ఠముని బ్రహ్మదండంతో ఓడించేస్తాడు. ఓడించేస్తే అతను అంటాడనమాట, అనుకుంటాడు, నేను రాజర్షిని కానీ వేస్ట్, నా బలం ఏమీ పనికి రాలేదు, అందువల్ల నేను బ్రహ్మర్షిని అవుతానని ప్రతిని బట్టి అతను బ్రహ్మర్షి అవుతాడనమాట. అది పెద్ద కథ. సో బ్రహ్మర్షి ఇస్ ద హైయెస్ట్ అన్నమాట. కానీ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ కేటగిరీలో కానీ వీళ్ళందరితో కంపేర్ చేస్తే ఒక మీలాంటి భక్తులు పెద్ద గొప్ప అన్నమాట. తెలుసా? ప్రభుపాద్ అదే రాస్తారు. ఈ బ్రహ్మర్షులు వీళ్ళందరూ కూడా విశ్వామిత్రముని 60,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన తర్వాత ఏం సాధించాడు, మన భక్తులు 3 నెలలు సంకీర్తనం చేసి సాధించగలరు అని ప్రభుపాద్ చెప్తారు. అలాగా. సో భక్తుడు ఇంకా బియాండ్ అన్నమాట, ఇంకా అందరికన్నా అతీతుడు అన్నమాట. ఓకే, హరికృష్ణజీ, కెన్ యూ ఆల్సో కొంచెం ఎన్లైటన్ చేస్తారా? మీరు దిస్ రిషి అండ్ ముని వాళ్ళు చతుర్వర్ణాలలోకి రారు అని, అది ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఏ విధంగా, ఎట్లా? బ్రాహ్మణులు అని అంటారు, కానీ వాళ్ళు మనలాగా ఈ చాతుర్వర్ణాలకి అతీతులు అనమాట వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు తపస్సు చేసి సిద్ధి పొంది జీవన్ముక్తులు అయిపోతారు అనమాట వాళ్ళు. సో అటువంటి వాళ్ళు ఈ శూద్రులు అని కానీ, ఋషి అయిన వాడిని శూద్ర ఋషి అని, బ్రాహ్మణ ఋషి అని చెప్పకూడదు అనమాట. సో అతను ఎవరైతే సిద్ధి పొందుతారో వాళ్ళందరూ కూడా. కానీ వ్యవహారికంలో వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు బ్రాహ్మణులు అని, కానీ బ్రాహ్మణుల కన్నా గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు. How about the munis who munis need not to be devotees కానీ అవసరం లేదు, వాళ్ళు బ్రాహ్మణ I mean muni also will be they will also go beyond. అంటే ప్రభుజీ సాధారణంగా నారద ముని అన్నట్టుగా వర్ణిస్తాం కదా. అదే ప్రభుపాద్ చెప్తారు కదా, వ్యాసముని చాలా చాలా యూజువల్ గా వాళ్ళు వ్యాసముని అంటూ ఉంటాం కదా తెలుగులో. అక్కడ మనం వ్యాసదేవ్ అంటాం మనం, కానీ చాలా మంది వ్యాసముని అంటారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా ప్రభుపాద్ చెప్పారు స్థితధీర ముని అన్నమాట. సో ఈ శ్లోకం గుర్తుందా మీకు? ఎవరికి తెలుసు ఈ శ్లోకం? స్థితధీర ముని రుచ్యతే.
ఎవరికైనా గుర్తుందా? సెకండ్ చాప్టర్ గుర్తుంది అంతే ప్రభుజీ. దుఃఖేషు అనుద్విగ్నమన సుఖేషు విగతస్ఫుర వితరాగ భయక్రోధ స్థితధీర్ ముని వీతరాగ భయక్రోధ. సో వాళ్ళు వ్యాసముని, నారదముని అన్నమాట. స్థితధీర్ వాళ్ళు మునులంతా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను మార్చుకుంటూ ఉంటారు, కానీ స్థితధీర్ ముని మాత్రం కృష్ణుడి యొక్క పాదాల మీద ధ్యానం చేస్తూ వాళ్ళు స్థిరులు అయిపోతారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా ఇక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళరు, కాబట్టి వాళ్ళని స్థితధీర్ ముని అంటారు అనమాట. ఓకే, సో రామాయణం మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? శ్రీమద్ భాగవతం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? మనకి రామాయణం అర్థమైంది అని ఎలా తెలుసుకోవాలి, భాగవతం అర్థమైందని ఎలా తెలుసుకోవాలి అని నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. సో వాల్మీకి ముని నారద మునికి నమస్కారం పెట్టి అతనుకి ఒక మంచి ప్రశ్న అడుగుతాడు అనమాట. ఏంటంటే కోన్వస్మిన్ సామృతం లోకే గుణవానశ్చ వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః. సో వాల్మీకి ముని నారద మునిని అడుగుతాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు భూలోకమునందు మంచి గుణములు కలవాడును, గొప్ప పరాక్రమములు కలవాడును, ధర్మం తెలిసిన వాడును, కృతజ్ఞుడును, సత్యమైన వాక్కులు కలవాడును, దృఢమైన సంకల్పం కలవాడును ఆగు మహాపురుషుడు ఎవడున్నాడు అన్నమాట. సో చారిత్రేణ చకోయుక్త సర్వభూతేషు కోహిత విద్వాన్ కహ కహ సమర్థశ్చ కశ్చైక ప్రియదర్శన. మంచి నడవడి గలవాడు, చారిత్రం అంటే మంచి నడవడి గలవాడును, సర్వ ప్రాణులకు హితమును ఆచరించువాడును, విద్వాంసుడును, అసాధ్యములైన కార్యములకు కూడా సాధించు సామర్థ్యం కలవాడును, చూచువారికి ఎల్లప్పుడూ ఒకే విధంగా ఆనందం కలుగు విధంగా కనబడువాడునగు మహాపురుషుడు ఎవడు? ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో ద్యుతిమాన్ కో నసూయక కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే. ధైర్యం కలవాడును, కోపమును జయించిన వాడును, ప్రశస్తమైన కాంతి కలవాడును, అసూయ లేని వాడును ఎవడు? యుద్ధములో కోపం వచ్చిన ఎవరిని చూసి దేవతలు కూడా భయపడతారు. సో ఇవన్నీ కూడా 16 గుణాలు అన్నమాట. సో మనకి హీరో మనలో హీరో వర్షిప్ చేస్తుంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా షూటింగ్ చేశారా? షూటింగ్ చూసారా మీరు? సినిమా వాళ్ళు షూటింగ్ లేదు ప్రభుజీ. అయ్యో, నేను ఇంజనీరింగ్ లో చదువుతున్నప్పుడు 85లో 84, 85లో గీతం కాలేజ్ సముద్రం ఒడ్డున ఉన్నదన్నమాట. సో అక్కడ గీతం కాలేజ్ దగ్గర ఉన్న సముద్రం చాలా అందంగా ఉంటుంది. విశాఖ బీచ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ అనమాట. సో అక్కడ చాలా షూటింగ్లు జరిగాయి. ఒకసారి ఛాలెంజ్ అని చిరంజీవి నటించేవాడు. ఛాలెంజ్ అని మూవీ షూటింగ్ జరుగుతున్నది. చిరంజీవి, విజయశాంతి, ఐ థింక్ మరొకతుంది సుహాసిని అనుకుంటా. సో వాళ్ళందరూ షూటింగ్ జరుగుతుంది, రావు గోపాలరావు వీళ్ళందరూ కూడా. సో మేము కాలేజ్ ఎగ్గొట్టి మనం షూటింగ్ చూడడానికి వెళ్ళాం అనమాట బీచ్లకి. అప్పుడు నేను ఒక పుస్తకం తీసుకెళ్ళి చిరంజీవి గారిని కలిసి మీ ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వండి అని నేను అడిగాను అనమాట. సో అడిగితే అతను అన్నాడు, మీరేంటి, మీరు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారు అనుకుంటా, ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అనుకుంటా, మీకెందుకండి మా సంతకాలు అవి, మేము ఏం చేసుకుంటారు, మీరు బాగా చదువుకోండి, ఇవన్నీ షూటింగ్లు ఎందుకు అని అతను నాకు చెప్పాడు అనమాట. అప్పటి నుంచి నేను జూహులో చాలా మంది ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ వస్తుంటారు, నేను చాలా మందిని కల్టివేట్ కూడా చేశాను. కానీ ఎప్పుడు కూడా నేను ఫోటోలు దిగడం ఇవన్నీ కూడా నేను చేయను, వాళ్ళ ఆటోగ్రాఫ్లు తీసుకోవడం. ఎందుకంటే చిరంజీవి మాటలు నాకు ఇంకా ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి. సో అతనే అన్నాడు, మేమందరం కూడా ఫాల్స్ హీరోస్ అని. సో మీ షూటింగ్ చూస్తే అక్కడ
ఈ ఫైటింగ్ సీన్లు అవి కూడా ఇవన్నీ కల్పితాలు అనమాట. యూనో ఎన్నో ఎన్నో టేక్లు చేస్తుంటారు, యూనో నాటకం చేస్తుంటారు కొట్టినట్టు అవి కూడా యాక్చువల్లీ. సో సో వీటన్నిటిని చూసి చిరంజీవి ఫైట్లు బాగా చేస్తాడు, డాన్సులు బాగా చేస్తాడు అని చాలా మంది వాడిని వర్షిప్ చేస్తుంటారు. అలాగే పవన్ కళ్యాణ్, రజనీకాంత్ కి పాలాభిషేకం వాళ్ళు పోస్టర్స్ కి వాటికి పెద్ద కట్అవుట్స్ పెడుతుంటారు, వాటికి పాలాభిషేకం చేస్తారు వాళ్ళు. సో వెధవలు అనమాట. సో ఎందుకంటే రాముడి యొక్క కథ ఒక పెద్ద కవి చెప్తాడు, ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో ఇద్దరు హీరోలు ఉన్నారు. ఎవరంటే ఒకటి రాముడు, రెండోది కృష్ణుడు అని. సో మిగతా వాళ్ళు మనం జీరోలని అతను అంటాడు. అలాగా కృష్ణుడి యొక్క కథలు, రాముడి యొక్క కథలు వినకుండా సో కానీ హీరో వర్షిప్ ఉన్నది మన ప్రతి వాళ్ళకి కూడా. ఒక పెద్ద గొప్పవాడిని వర్షిప్ చేయాలి, పూజించాలని కోరిక మనస్సులో సహజంగా ఉంటుంది అనమాట. అది ఇంట్రిన్సిక్ అనమాట. కానీ రాముడిని, కృష్ణుడిని గురించి చెప్పకపోవడం వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి సో ఈ ఫాల్స్ హీరోస్ ని అమితాబ్ బచ్చన్ కి మందిరం కట్టడం, ఖుష్బు అనే ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్ ఉంది, దానికి ఒక మందిరం ఉన్నది తమిళనాడులో. సో అలాగా వీళ్ళందరినీ కూడా సాధారణ మానవులే కాదు, అతి నికృష్టమైనటువంటి మానవులు అనమాట వాళ్ళు ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ అంటే. మను సంహితలో చెప్పబడింది అనమాట. మొట్టమొదటి బ్రాహ్మణుడు, తర్వాత క్షత్రియుడు, తర్వాత వైశ్యుడు, తర్వాత శూద్రుడు, తర్వాత అంత్యజుడు, తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు, చండాల, వీళ్ళందరూ కూడా. సో 10th క్లాస్ ఎవరంటే 9th అనమాట. యవనాస్, అంత్యజ, వీళ్ళందరూ కిరాటాస్, వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు కదా, స్వపచ, వీళ్ళందరూ కూడా. సో 10th ఎవరేంటంటే ఫిల్మ్ యాక్టర్స్. సో లీస్ట్ అనమాట. సో 11th ఎవరో తెలుసా? 11th కేటగిరీ చెప్పండి. Me myself with so much of false ego in me. లేదు, 11th కేటగిరీ అంటే భాగవతం చెప్పడానికి ఎవరైతే ధన వసూలు చేస్తారో వాళ్ళు లోయెస్ట్ పీపుల్ అన్నమాట. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, యవన, చండాల, అంత్యజ, this film actors and భాగవత్ కథాకారులు. భాగవత్ కథాకారులు ఎవరైతే డబ్బులు తీసుకుంటారో వాళ్ళు అందరికన్నా నికృష్టులైనటువంటి వాళ్ళు. సో ఎనీవే, సో మనకి హీరో వర్షిప్ ఉన్నదనమాట. సో కానీ మనకి హీరో అంటే ఎవరు, హీరో అంటే ఎవరు అని మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో అసలైన హీరో ఎవరు అంటే రాముడు, కృష్ణుడు అని. సో ఆ హీరోలో ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయో ఇక్కడ వాల్మీకి ముని అడిగాడు అనమాట. సో మనకి బ్లైండ్ గా ఎవరిని కూడా మనం హీరో వర్షిప్ చేయకూడదు అనమాట. సో ఎందుకంటే మన హీరో అంటే ఈ లక్షణాలు ఉండాలి. సో ఏం లక్షణాలు ఉంటాయి? గుణవాన్. యాక్చువల్గా మనకి టైం లేదు, కానీ ఈ కొన్ని శ్లోకాల్లోనే మనం రాముడు ఉత్తమ పురుషుడు, ఈ గుణాలనే పురుషోత్తముడుగా మనం అన్వయించవచ్చు. మీకు కావాలంటే చెప్తాను, టైం లేదు. సో పురుషోత్తమ లైక్ గుణవాన్, వీర్యవాన్, రైట్? సో ధర్మజ్ఞ మీన్స్, ధర్మజ్ఞ అంటే ధర్మ సూక్ష్మాలు తెలిసిన వాడు అని. ధర్మాలు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ ధర్మ సూక్ష్మం తెలిసిన వాళ్ళు కూడా అసలైన ధర్మజ్ఞుడు అనమాట. సో మనకి వాలి వధ అప్పుడు మనకి రాముడు ధర్మ సూక్ష్మాల్ని చెప్తాడు మనకి. మనం ప్రతి చాలా మంది కృష్ణుడిని నిందిస్తారు, ఇలా చేశాడు, అలా చేశాడు.
కానీ ధర్మ సూక్ష్మాల్ని తెలిసిన వాడు మాత్రం కృష్ణుడు ఎప్పుడు నిందించరు. సో మనకి ధర్మ సూత్రాలు తెలుసుకోవాలి, ధర్మ సూక్ష్మాలు కూడా తెలుసుకోవాలన్నమాట. దెన్ కృతజ్ఞ అంటే మనం చేసిన ఉపకారం ఏవైనా ఉన్నా రాముడు గుర్తుంచుకుంటాడు, అది కృతజ్ఞ అన్నమాట. తర్వాత సత్యవాక్య ప్రతిసారి కూడా ఎప్పుడు కూడా సత్యాన్ని పలికేవాడే అసలైన హీరో అని. సత్యవాక్య ఇది ఒక పెద్ద లక్షణం అనమాట. సో భీష్మాచార్యుడు చెప్తాడు అనుశాసనిక పర్వ మహాభారతంలో, ఏం ఉన్నా సరే ఏం లేకపోయినా సరే ఈ ఒక్క గుణం ఉంటే మీకు ముక్తి కలుగుతుంది అని అతను అంటాడు అనమాట. అన్ని గుణాల్లో కూడా సర్వశ్రేష్టమైన గుణం ఏమిటంటే సత్యం పలకడం. శివప్రసాద్ గారు ఉన్నారా? శివప్రసాద్ గారు చెప్పండి, అష్టాంగ ధర్మ సూత్రాలు ఏమిటో గుర్తుందా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గుర్తుందా? ప్రభుజీ. అయ్యో, అనసూయ గారు ఉన్నారా? లేదు ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ, ఉన్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. No, we don't know the Ashtanga Dharmas. నేను చెప్పానండి బాబు, 2 సార్లు చెప్పాను భగవద్గీత క్లాసులో. మంత్రమోది. సుధామాధురి గారు చెప్పండి. ప్రభు, నేను ఇప్పుడిప్పుడే వింటున్నాను ప్రభు మీ అందరి లెక్చర్స్. అదైతే చాలా దూరం. నేను ఇంకా స్టిల్ ఎల్కేజీ యూకేజీ అనుకోండి. అవి చాలా పెద్దవి నాకు. ఓకే. రాజర్షి కూడా ఎందుకన్నాను అంటే, ఋషులలో అందరికి 1 to 10 ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పానంటే, ఋషులలో గొప్పవాళ్ళు రాజర్షి అంటారని మామూలుగా నేను బుక్ లో చదివాను. ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఎలా చెప్పాను యాక్చువల్ గా. నాకు కరెక్ట్ మీనింగ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు. రాజర్షి బిగినర్ అన్నమాట. అంటే ఋషికి మునికి జనరల్ గా మీనింగ్ కరెక్ట్ గా నాకు, అంటే మీరు ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా చెప్పారు. అది నాకు బుక్ లో చదివింది, నేను అలా చెప్తాను అనమాట. అష్టాంగ ధర్మ సూత్రాల్లో 4 ప్రవృత్తి మార్గానికి, 4 నివృత్తి మార్గానికి. సో ఇది ధర్మరాజు స్వయంగా చెప్తాడు ఋషులతో, సౌనకాది ఋషులతో మహాభారతం అరణ్యపురంలో. సో ధర్మం ఏమిటి? ధర్మం అంటే చాలా మంది అడుగుతుంటారు. ధర్మాన్ని ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి. రాముడు ధర్మాన్ని పాటించేవాడు, ధర్మజ్ఞుడు అని మనం ఇప్పుడే విన్నాం. సో యాక్చువల్లీ ధర్మం అంటే ఏమిటి? సో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ధర్మం అంటే ధర్మానికి మనకి అష్టాంగ యోగంలో అష్ట అంగాలు ఉన్నట్లు ధర్మానికి కూడా 8 అంగాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో అదేమిటంటే, ఒకటి మొట్టమొదటి యజ్ఞము, రెండోది స్వాధ్యాయము, మూడోది దానము, 4వది తపస్సు. అర్థమైందా? గుర్తొచ్చిందా శివప్రసాద్ గారు? ఎస్ ప్రభుజీ, ఎస్ ప్రభుజీ. ఫస్ట్ 4 స్వర్గం ద్వారానికి ప్రవేశించేవి, నెక్స్ట్ 4 మోక్షం లభిస్తుంది అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ 4 ఇంకోటి ఇంద్రియ నిగ్రహం, అలోభత్వం, తపస్సు. వెరీ గుడ్. నో ఫస్ట్ క్షమం, సత్యం, సత్యము, ఎస్ ప్రభు, క్షమ, ఇంద్రియ లోభత్వము, ఇంద్రియ నిగ్రహం, అలోభత్వం. ఈ 4 ముక్తి ప్రసాదిస్తుంది. సో కృష్ణుడిని సత్యము అంటారు, రైట్? మీకు తెలుసు కదా. భాగవతంలో అన్నిటికన్నా అతి సుందరమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం ఏమిటో తెలుసా మీకు? చెప్పండి, వ్రజనారాయణ గారు ఉన్నారు కదా. ఏతే చంసాకరా సృష్ట. ఇంకా ఎనీ అదర్ శ్లోకాస్ చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి ఒక్కొక్క శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధ్రువ ఉవాచ అని చెప్పారు ప్రభుజీ.
ఆ అంటే సవైపుంసాం పర్వధర్మం ఏదో వెరీ గుడ్. ఆ బర్హాపీఠం శ్లోకం నేర్చుకున్నారా ఎవరైనా? సో జీవ గోస్వామి చెప్తారు, 10వ స్కందం భాగవతం 2వ అధ్యాయంలో 23 శ్లోకం ఉంటుంది. 23, 26. సత్యావ్రతం సత్యపరం త్రిసత్యం సత్యస్య యోనిం నిహితం చ సత్యే సత్యస్య సత్యం మృత సత్య నేత్రం సత్యాత్మకం త్వాం శరణం ప్రపద్యే. ఈ శ్లోకంలో 7 మార్లు సత్యం సత్యం అని వస్తుంది అనమాట. సో కృష్ణుడే సత్యానికి స్వరూపుడు అనమాట. సో ప్రభుపాద రాస్తారు పర్పోర్ట్లో, ఎవరైతే సత్యం చెప్తారో వాళ్ళే వాళ్ళకే కృష్ణుడు లభిస్తాడు అని. సో ఎవరైతే అసత్యాలు పలుకుతారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడు లభించడు అని ప్రభుపాద డైరెక్ట్ గా ఆ శ్లోకం తాత్పర్యంలో రాస్తారు అనమాట. సో సత్యం అన్నిటికన్నా సో నేను చెప్పాను కూడా, అసలైనటువంటి సత్యవాక్కులు పలకడం ఏమిటి గుర్తుందా ఎవరికైనా? గుర్తుంది ప్రభుజీ. చెప్పండి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అని ఒకటి, నేను అతని నిత్య దాసుణ్ణి 2, 3 అతని ఆజ్ఞల్ని సదా నిర్వహిస్తాను అని 3కి ఒప్పుకోవడమే సత్యాన్ని పలకడం అని చెప్పారు. వెరీ గుడ్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి. సో ఇదే సత్యవాక్. సో సత్యవాక్కు పరిపాలన ఉన్నది. సో అసలైనటువంటి సత్యాన్ని పలకడం ఏంటంటే కృష్ణుడే పూర్ణ పురుషోత్తం భగవంతుడు, నేను నిత్యదాసుని, అతని ఆజ్ఞలు నేను పాటించాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటారో అంటారో అతనే అసలైనటువంటి సత్యం పలుకుతున్నట్టు అనమాట. అండ్ దృఢవ్రత, దృఢవ్రత అంటే నియమ పాలనలో ఎప్పుడు కూడా అతను విచలితుడు అవడనమాట. సో అందువల్ల మనం చూస్తాం కదా, దృఢవ్రతుడై ఉన్నాడు. భరత మహారాజు వచ్చి అతను మళ్ళీ రాజ్యాన్ని ఏలుకో అని చెప్పినా సరే, ఎవరు చెప్పినా సరే కూడా అతను ఎవరి మాట వినడనమాట. సో ఎందుకంటే అతడు దృఢవ్రతుడు, దృఢవ్రత. అండ్ దెన్ మంచి క్యారెక్టర్, చరిత్రవాన్, మంచి నడవడిక కలిగిన వాడు. సర్వభూతేషు హితం, సో అన్ని భూతాలకి కూడా హితాన్ని చేసేవాడు, అన్ని జీవులకి కూడా. విద్వాన్ సర్వశాస్త్ర, విద్వాన్ అంటే సర్వశాస్త్రవేత్త అనమాట. సమర్థ అంటే అతను సామర్థ్యుడు అనమాట. కశ్చైవ ప్రియదర్శన అంటే ఎప్పుడు చూసినా సరే అతను ఎంత అందగాడు అంటే రాముడు అంటే అందగాడు అని కదా మనం అంటూ ఉంటాం కదా, అందమే ఆనందం అని. యాక్చువల్లీ ఆనందమే అందం అని. సో రాముడు కశ్చైవ ప్రియదర్శన. సో మన ఎప్పుడు చూసినా సరే రాముడిని ఎప్పుడు చూసినా సరే మనకి ఆనందం కలుగుతుంది. మన చిన్నప్పుడు మనం కొన్ని 17 కిందట మనకి ఐశ్వర్య రాయ్, సల్మాన్ ఖాన్ వీళ్ళందరూ కూడా మనకి బాగా నచ్చేవారేమో. సో ఇప్పుడు మాత్రం వాళ్ళని చూస్తే మనకి వెగట పుడుతుంది. ఇక ముసలాళ్ళు అయిపోయారు, అంత గొప్పగా అందంగా కనిపించరు. సో కొంతమంది మళ్ళీ కొత్తగా అందగత్తెలు వాళ్ళు వస్తుంటారు. కానీ రాముడు మాత్రం మంచి విషయం ఉన్నది. కరదూషణలోని 2 రాక్షసులతో యుద్ధం చేస్తుంటాడు రాముడు. అంటే కరుడు అంటాడు, కరుడు రాముడిని చూసి ఎంతో అందాన్ని మెచ్చుకుని మంత్రముగ్ధుడైపోయి అతను అంటాడు, ఓ రామా, ఎంత అందంగా ఉన్నావు, నిన్ను చూస్తే నాకు చంపాలని కోరిక కలగట్లేదు. ఓ పని చేస్తాను, నువ్వు శరణు పొందు, ఓడిపోయాని చెప్పేసి నిన్ను నేను చంపను, నిన్ను బందీగా నా భవనంలో పెట్టేసుకుని ఎప్పుడు నిన్నే చూస్తూ గడిపేస్తాను అని అంటాడు కరుడు. సో రాముడు నవ్వి, రాస్కెల్, నీకే చెప్తానండి అలాగా. సో అందరూ
మగవాళ్ళైనా సరే ఋషులందరూ, దండకారణ్యంలో ఉన్న ఋషులందరూ కూడా రాముడిని చూసి అట్రాక్ట్ అయిపోతారు. వాళ్ళే కాదు, పాములు, రామాయణంలో రాస్తారనమాట, రాముడు అందం చూసి పాములు యూనో వీళ్ళ మిగతా విషపూరితమైనటువంటి జంతువులు అన్ని కూడా వాళ్ళ విషయాన్ని వదిలిపెట్టేసి రాముడు యూనో పాదాలతో నడుస్తున్నాడని, అతను వాళ్ళకి ముళ్ళవి గుచ్చుకుపోతాయని ఈ పాములన్నీ కూడా ఒక రోడ్డు వేస్తారంట. ఎందుకంటే పాము శరీరం చాలా మెత్తగా, తాకడానికి మెత్తగా, చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి. అందువల్ల ఆయన అంత ప్రేమ వాళ్ళకి కలిగిపోయిందంట రాముడిని చూసి, పాములకు కూడా. అలాగా అది నేను కశ్చైవ ప్రియదర్శన. దెన్ ఆత్మవాన్. ఆత్మవాన్ అంటే ఏ విధమైనటువంటి కార్యాన్ని కూడా మిగతా వాళ్ళ సహాయం లేకుండా అతను ఒక్కడే సాధించగలిగేవాడు అనమాట. దాన్ని ఆత్మవాన్ అంటారు. సో చాలా విస్తారంగా చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి. ఏంటంటే రాముడు కరదూషణ అది 14,000 రాక్షసుల్ని ఎదుర్కోవడానికి ఒక్కడే వెళ్ళాడు అనమాట. ఎక్కడే వెళ్తే లక్ష్మణుడు అంటాడు అనమాట, లక్ష్మణుడు నేను వస్తాను అంటే, అతన్ని రాముడు అంటాడు, నువ్వు వద్దు, నువ్వు సీతని గుహలో దాచిపెట్టి నువ్వు కాపలాగా ఉండు, నేను ఒక్కడనే చేసుకుంటాను అని. అది అందువల్ల సో అది ఆత్మవాన్. అండ్ అనదర్ మీనింగ్ అంటే ధైర్యవంతుడు అనమాట. సో జితక్రోధ అంటే కోపాన్ని జయించిన వాడు అనమాట. ఎప్పుడు జితక్రోధుడు అంటే కంప్లీట్ గా కోపాన్ని చూపించని వాడు అని మనం అర్థం చేసుకోకూడదు అనమాట. జితక్రోధుడు అంటే కోపాన్ని తన ఆధీనంలో పెట్టుకుని ఎప్పుడు కోపం అవసరమో అప్పుడు ఉపయోగించేవాడు అనమాట. సో మనకి ఇష్టం లేని పనులు ఎవరైనా ఏం చేసినా సరే మనకి కోపం వచ్చేస్తుంది, మనకి దూషిస్తాం, అది చేస్తుంటాం. కానీ రాముడు, ఈవెన్ ప్రభుపాద్ కూడా, వాళ్ళు జితక్రోధులు అనమాట. అంటే కోపాన్ని వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకుని ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తారు వాళ్ళు. అదనమాట. సో మనం చూసాం, రాముడు సముద్రుడి కోసం మూడు రోజులు నిరాహార దీక్ష చేస్తాడు అతను. తన 3 రోజుల తర్వాత కూడా జవాబు లేకపోతే అప్పుడు కోపం వస్తే అంత కోపగిస్తాడు అనమాట. జలంలో ఉన్న జీవులందరూ కూడా చచ్చిపోతాయి. అంత దావానలో పుడుతుంది అనమాట సముద్రంలో రాముడి కోపం వల్ల. ఆ తర్వాత అతను శరణు పొందితే వెంటనే కోపాన్ని విడిచిపెట్టిస్తాడు. అలాగా కోపాన్ని ఆయుధంగా ఉపయోగించుకుని మన ఇతరులకి మంచి కోసం ఉపయోగించేవాడు జితక్రోధుడు అంట. అంతేగాని ఎప్పుడు కోపం చూపించని వాడు అని మనం అర్థం చేసుకోకూడదు. ఆ తర్వాత అసహనం, దురాగ్రహం. సో ద్యుతిమాన్ అంటే బ్రైట్నెస్, ఆర్ కీర్తిమాన్ అంటే ప్రపంచం అంతా కూడా అతని గురించి మాట్లాడుకుంటాడు. దెన్ అనసూయక అంటే అసూయ లేనివాడు అనమాట. అనసూయత్వం చాలా కష్టం అనమాట. సో పెద్ద పెద్ద పండిట్లు కూడా వాళ్ళ హృదయాల్లో అసూయ ఉంటుందన్నమాట. అసూయ. దెన్ మరొకటి ఏంటంటే అతను మిగతా వాళ్ళు చెడు గుణాలని అవగుణాలని చూడని వాడు. కశ్చ ఎవరి కోపము ఈవెన్ దేవతల్ని కూడా వణికిస్తుందో. సో ఇది అసలైనటువంటి వీరత్వం అన్నమాట. సో ధర్మ భ్రష్టమైనప్పుడు కోపగించుకోవాలి. అప్పుడు దాన్ని ధర్మబద్ధమైనటువంటి ఆగ్రహం అంటారు అనమాట. సో అది కావాలన్నమాట. సో ఇవి 16 లక్షణాలండి. సో ఈ 16 లక్షణాలున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అప్పుడు నారదముని ఎప్పుడు విన్నప్పుడు అతనికి వెంటనే రాముడు గుర్తొచ్చి రాముడి మీద ధ్యానం చేస్తూ అతని ఒళ్ళి పులకించిపోయి సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయి తర్వాత కొంచెం సేపటికి బయటకు వచ్చి అప్పుడు అతను చెప్తాడు అనమాట. సో అలాగా రామకథ మొదలవుతుంది. అతను అప్పుడు చెప్తాడు రాముడు గురించి అనమాట. సో అతను 16 గుణాలు ఉన్నాయా అని అంటాడు కదా.
నారద ముని 32 గుణాలు చెప్తాడు, రాముడి యొక్క 32 గుణాలు. మనకి టైం లేదు ఇవన్నీ చెప్పడానికి, మరోసారి ఎప్పుడైనా నేను చెప్తాను విస్తారంగా. సో ఈ 32, సో రామాయణం చదివిన వాళ్ళు ఈ 32 గుణాలు రాముడు ఎక్కడ ప్రదర్శించాడో గుర్తించగలిగితే వాళ్ళు రామాయణం అర్థం చేసుకున్నారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదనమాట. అలాగే భాగవతంలో కూడా మీరు ఫస్ట్ క్యాంటోలో భూదేవి చెప్తుంది, ఒక సుమారుగా 50 లక్షణాలు, కృష్ణుడి యొక్క 50 లక్షణాలు చెప్తుంది ఆవిడ. అలాగే మరో 14 లక్షణాలు ఉన్నాయి. సో ఈ 64 గుణాలు, లక్షణాలు ఎవరైతే కృష్ణుడు ఎక్కడ ప్రదర్శించాడో మనం గుర్తుపెట్టగలిగితే అతను భాగవతం అర్థం చేసుకున్నట్టు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో మనకి అఫ్ కోర్స్ భాగవతం మనకి భక్తి రసం సింధు చదివితే మనకి అర్థమైపోతుంది. విస్తారంగా రూప గోస్వామి రికగ్నైజ్ చేసి అతను మనకి విస్తారంగా చెప్పాడు అనమాట. సో ఇది చెప్పిన తర్వాత ఒకసారి ఒకసారి వాల్మీకి ముని అతను శిష్యులతో పాటు తమసా నది తీరానికి వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళి అక్కడ ఆ తమసా నది తీరం, ఆ తమసా నది చాలా సుందరంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. అది అక్కడ జలపాతం క్రింద ఆ తర్వాత అతను అక్కడ చూస్తున్నప్పుడు అతనికి ఒక 2 క్రౌంచ పక్షులు, మీకు తెలుసా ఈ లవ్ బర్డ్స్ అని ఎందుకంటారు? మీరున్నారా? లవ్ బర్డ్స్ అంటుంటారు కదా. విన్నాను కానీ తెలియదు బాబు ఎందుకంటారు. లవ్ బర్డ్స్ ఎందుకంటారంటే బర్డ్స్ లో ఇన్ఫిడిలిటీ లేదండి. వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళతో ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్స్ వాళ్ళు చేయరనమాట. ఒక పక్షి రెండో చాలా చాలా ప్రేమగా ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు. ఈ క్రౌంచ్ పక్షులు ఎస్పెషల్గా వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక మగ పక్షి చచ్చిపోతే ఆడపక్షి బ్రతుకుంటుంది, ఆడపక్షి చచ్చిపోతే మగపక్షి బ్రతుకున్నాడు. అంత ప్రేమ అనమాట వాళ్ళకి. అందువల్లే వాళ్ళని లవ్ బర్డ్స్ అంటారు మనకి. సో నో ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్స్. సో మిగతా వాళ్ళు ఏదో జత కూడికిపోతే ఇంకా మళ్ళీ ఆ పక్షిని వదిలిపెట్టి మరో పక్షి దగ్గరికి వెళ్ళరు అనమాట వాళ్ళు. అంత ప్రేమ వాళ్ళకి. అందువల్ల ఎవరికైతే సెక్స్ ప్లెజర్ కావాలో, బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి అని అనుకుంటారు, ప్రభుపాద చెప్పారు పావురమై పుట్టని పక్షి అయి పుడితే చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి. అదనమాట. సో ఆ 2 పక్షులు మైథునం చేస్తున్నప్పుడు ఏదో గమనిస్తాడనమాట. గమనిస్తూ ఈ ప్రకృతి యొక్క అందాలని అవన్నీ బాగా ఆనందిస్తూ ఉంటే ఈ 2 పక్షుల మీద అతని దృష్టి పడుతుంది అనమాట. ఆ దృష్టి పడితే అప్పుడు అతను వెంటనే చూస్తాడు, ఒక బోయవాడు ఒక బాణంతో ఒక పక్షిని చంపేస్తాడు అనమాట. చంపేస్తే రెండో పక్షి చాలా దారుణంగా విలపిస్తుంది. సో ఇది చూసి వాల్మీకి మునికి చాలా కోపం వస్తుంది. చాలా కోపం వచ్చి అతను శపిస్తాడు అనమాట బోయవాడిని. సో ఇది ఈ శ్లోకం, నేను చదివే శ్లోకం మీరు కావలిస్తే నేను షేర్ చేసుకుంటాను, గుర్తుంచుకోండి. మా నిషాద ప్రతిష్టాం త్వమగమః శాశ్వతీ సమాహ యత్ క్రౌంచ మిథునాదేకం అవధి కామమోహితం. మరోసారి చెప్తాను. మా నిషాద
ప్రతిష్టాం త్వమగమః శాశ్వతీః సమాః యత్ క్రౌంచ మిథునాదేకమవధి కామమోహితం అని ఆ శపిస్తాడనమాట. ఏంటంటే దీని శ్లోకం యొక్క అర్థం ఏంటంటే, నిర్భాగ్యుడైన ఓ బోయవాడ, నీవు క్రౌంచపక్షి దంపతుల నుండి మన్మథ పరవశమైన ఒక దానిని చంపితివి, అందుచే నీవు చాలా కాలము జీవించదువుగాక. త్వమగమః అన్నప్పుడు తూ అమ గమ అని పదచ్ఛేదం ఇక్కడ చేయబడింది అనమాట. ఇది యాక్చువల్ గా బ్రహ్మ అనుగ్రహం చే శ్రీమద్ వాల్మీకి ముని మహర్షి ముఖం నుండి మొట్టమొదట నిర్గమించిన శ్లోకం కాన ఇది కేవలం శాపరూపం కాకూడదు అనమాట. సో ఇది ఈ గ్రంథమునికి మంగళం అనమాట. సో అని పూర్వాచార్యులు చెప్తారు. సో ఇది ఈ అతనికి చాలా ఆశ్చర్యపడతాడు అనమాట. ఏంటంటే ఈ బోయవాడు క్రూరంగా ఉండడం సహజం, ఎందుకంటే వాళ్ళ వృత్తి అది, జంతువుల్ని చంపడం ఇవన్నీ కూడా. సో ఇది చాలా వాల్మీకి ముని అతనే చేసేవాడు ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత అతను చూశాడు కదా, ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాడు ఈ ఈ బోయ వాళ్ళందరూ జంతువుని చంపడం, అది అతనికి సాధారణమే, సహజమే అడవుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ రెండు పక్షుల్లో ఒక పక్షిని చంపడం వల్ల అతనికి ఎందుకు కోపం వచ్చింది అని, శాపం ఎందుకు ఇచ్చాడు తపశక్తి చేసుకుంటూ అని ఆశ్చర్యపోతాడు అనమాట. సో ఇది యాక్చువల్ గా శోకం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి శ్లోకం అయిందనమాట. సో ఈ ప్రపంచంలో చెప్పబడిన మొట్టమొదటి శ్లోకం ఇదనమాట ఇది. సో అందువల్ల ఈ శ్లోకం మనకి శ్లోకాలు మనకి చదవడానికి అర్థం మనకి ఇదనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మరో అర్థం ఉన్నదనమాట దీనికి. ఎందుకంటే వాల్మీకి ముని నోటి నుంచి అశుభ వాక్యాలు రావు యూజువల్ గా అంత తొందరగా. అతను ఏమంటాడంటే మా నిషాద అంటే లక్ష్మికి నివాస స్థానమైన విష్ణువ అదనమాట. త్వం అంటే నీవు, యత్ ఏ కారణం వల్ల, క్రౌంచ మిథునాద్ రాక్షస దంపతులైన రావణ మండోదరుల నుండి కామమోహితం కామపరవశమగు ఏకం ఒకడైన రావణుణ్ణి, అవధి శాశ్వతి స్థిరములైన సంవత్సరములందు ప్రతిష్టాం మహాత్మను ఆగమః పొందితివి. సో దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఓ శ్రీనివాసుడా, రావణ మండోదరులను రాక్షస దంపతుల వద్దకు వెళ్ళి వారిలో ఒకడును మన్మథ పరవశుడై సీతాదేవిని అపహరించి వాడును అగు రావణుని చంపితివి గాక, నీవు శాశ్వత కాలము మహాత్మ్యము పొందితివి. కావ్యార్థ సూచనం ఇదనమాట. దీన్ని కావ్యార్థ సూచనం. సో మొట్టమొదట ఈ మంగళ శ్లోకం అని కొందరు కావ్యార్థ సూచనం అని అంటారు అనమాట. అలంకార కావ్యార్థ సూచనం కైశ్చన్యావ నిరూప్యతే అను అలంకారిక వచనం అనుసరించి ఇచ్చట రామాయణ గాథ అంతకు సంక్షిప్తంగా మా నిషాద అంటే సీతా వివాహ పర్వంతమైనటువంటి బాలకాండ కథకు సంగ్రహంగా చెప్పబడింది అనమాట. సో మా నిషాద ఈ రెండు ఆ తర్వాత ప్రతిష్టాం త్వమగమః శాశ్వతి సమః అంటే పితృవచన పరిపాలన మహాత్మ్యమునకు పొందుటకు తెలుపు అయోధ్యకాండ వర్ణించబడింది అనమాట, సూచించబడింది. సో ఈ వాక్యం చేత తర్వాత మహాత్మ్యమును పొందుటకు తెలుపు అయోధ్యకాండ అంతయు ఈ వాక్యం చేత అరణ్యకాండ కూడా చెప్పబడింది. క్రౌంచ మిథున అదికే మవది కామమోహితం ఈ వాక్యం చేత కుటిల్లోకు వానర దంపతులైన తారా వాలుల్లో ఒకరును సుగ్రీవ భార్యను అపహరించిన వాడును వాలిని చంపితిగాను అర్థం చే కిష్కింధకాండ కథ కూడా సూచితమైంది. క్రౌంచ అంటే అల్పీభూతులు అనగా కృషించిన వారు. ఈ వాక్యం చేత కృషించిన సీతారాముల్లో ఒకతైన సీతాదేవిని అపహరించి మిక్కిలి పీడించితివి అని సీతాదేవి విరహ దుఃఖం వెల్లించబడి సుందరకాండం సూచించబడింది అనమాట. సో దీని చేత రాక్షస దంపతులు రావణ మండోదరులో ఒకడైన రావణుని చంపితివి అని యుద్ధకాండం రచితమైనది. మా నిషాద ఓ శ్రీనివాసుడా అనగా ఓ దైవమ అని అర్థం. ఓ దైవమ పూర్వ అరణ్యవాసమునందు వియోగ దుఃఖమును అనుభవించుటచే అత్యంత కృషులైన సీతారాముల్లో ఒకటి అయిన సీతాదేవిని మరలా అరణ్యంలో చేర్చి
మిక్కిలి పీడించితివి అను ఉత్తరకాండ యందు చెప్పబడింది అంది. సో వ్యాఖ్యాతలు దీని మీద చెప్తారనమాట. సో ఇది ఈ శ్లోకం మంగళ శ్లోకం. ఈ శ్లోకంలో ఎంటైర్ రామాయణం దాగి ఉందన్నమాట. సో మీరు గుర్తుంచుకోండి, మా నిషాద ప్రతిష్టాం త్వమగమః శాశ్వతీ సమాహ యత్ క్రౌంచ మిథున దేకమవధి కామమోహితం. సో ఈ శ్లోకం తర్వాత అతను వాల్మీకి ముని చాలా దుఃఖిస్తే అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు తన హంసవాహనంలో మీరు వచ్చి అతనికి ఇది నాతో ప్రేరేపించబడింది అని చెప్పి అతను బ్రహ్మదేవుడు సంగ్రహ రామాయణం అతనికి వర్ణిస్తాడనమాట. అంటే అప్పుడు అతనికి వరం ఇస్తాడనమాట. అతను ఇది యాక్చువల్ గా రామాయణం అప్పుడు సీతాదేవి అతని ఆశ్రమంలో ఉండేది. ఆ సీతాదేవి తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు వాల్మీకి మునికి వరం ఇస్తాడు ఏంటంటే, ఒక పాత్ర ఏం చెప్పారో అతనికి ధ్యానంలో అతనికి తెలుస్తుంది. అదే కాకుండా అంతరంగంలో ఉన్న భావాలు కూడా అతను తెలుసుకోగలిగే వరం ఇచ్చాడు అనమాట. అందువల్ల అతను ఆ వరాన్ని ప్రసాదించి నువ్వు ఈ రామాయణం రాయి ఆ తర్వాత వరం ఇస్తాడనమాట. ఎంతవరకు ఈ భూమి ఆకాశాలు అవి ఉంటాయో, ఈ నదులు అవి ప్రవహిస్తాయో, ప్రపంచం ఉంటుందో అంతవరకు కూడా ఈ రామకథ అందరూ కూడా పాడతారు, వింటారు. సో అందరికీ కూడా ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తాయి. అందువల్ల నువ్వు ఈ రామాయణం రాయి అని అప్పుడు వాల్మీకి ముని రామాయణం రాయడం మొదలు పెడతాడు. ఇది ఇంట్రొడక్షన్. సో నెక్స్ట్ వీక్ రామ జన్మ గురించి మనం చెప్పుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ప్రభు మీరు కోపడను అంటే అడుగుతాను. అది ఇప్పుడు మీరు వాల్మీకి క్రౌంచ పక్షుల గురించి అంటే కొట్టాడు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా, అది ఎవరిని అంటే రాముణ్ణి అన్నాడు ఆ మాట? నిషాదుణ్ణి, బోయవాడిని శపిస్తాడు. బోయవాణి అంటే ఇప్పుడు ఆ బోయవాడు ఎవరు ఇంతకి రామాయణంలో ఏదైనా అంటే పాత్ర ఉందా, లేకపోతే జస్ట్ ఒక వేరే అతను? లేదు, బోయవాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మీరు అంటే ఆ శ్లోకానికి ఇంకో పరమార్థం వచ్చేసి అతడు లక్ష్మీపతిగా అంటున్నారు కదా. కానీ అతను శపించినప్పుడు మాత్రం ఆ బోయవాడిని శపిస్తాడు. కానీ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క వరం వల్ల, అనుగ్రహం వల్ల ఆ శ్లోకంలో గూఢార్థం ఉండేటట్టు ఆ శ్లోకంలో అతనికి ఆ మాటలు, అతని వాక్యాలు అతని నోటి నుంచి వెలువడతాయి. ఆ తర్వాత వచ్చి అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అసలైన అర్థం చెప్తాడు. ఇది అసలైన అర్థం రామాయణం చెప్పుకొని, నేనే చెప్పించాను నీ చేత. Prabhuji, can I ask one small question if it is possible? Yeah. Prabhuji, you said I'm totally layman, Prabhuji. Karadushana, you said that అడిగాడు రాముణ్ణి, ముగ్ధుడైపోయేసేసి మేము నా దగ్గర ఉంచుకుంటాను, ఎప్పుడు చూసాను అంటే ఒక విధమైన అఫెక్షను, ఒక విధమైన అట్రాక్షను, ఒక విధమైన లవ్ దాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నాడు. సో దానివల్ల what did he got? I mean, that such a love towards the Lord, such an affection towards the Lord will yield good results. So what is his results he got? Third canto, second chapter. Hare Krishna. ఇది ఓ మంత్ర శ్లోకం అనమాట. తతశ్చాన్యే నరలోక వీర యదాహవే కృష్ణ ముఖారవిందం నేత్రై పిబంతే నయనాభిరామం పార్థాస్త్రపూత పదం అప్నుయాత్ తత్. ఈ శ్లోకం దానికి 2 పేజీలు పర్పూట్ ప్రపద రాస్తారు, అది చదవండి. సో ఎవరైతే మూడో స్కందం 2వ అధ్యాయం, ఉద్ధవ రిమెంబర్స్ కృష్ణ. ఓకే, అందులో తతశ్చాన్యే నరలోక వీర
ఓకే. యదాహవే కృష్ణ ముఖారవిందం. ఈ శ్లోకానికి పర్పట్ రాస్తూ ప్రభుపాద చెప్తారు. సో ప్రతి వాళ్ళు ఎవరైతే కృష్ణుణ్ణి చూస్తూ చచ్చిపోయారో భారత యుద్ధంలో వాళ్ళందరికీ కూడా యూనో సారూప్యముక్తి కలిగింది అని. సో ప్రభుపాద అనలైజ్ చేస్తారు. కొంతమందికి కృష్ణుడంటే వైరం ఉండేది. వైరం వల్ల కృష్ణుడి యొక్క అందాల్ని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా అప్రిసియేట్ చేయలేకపోయారు. వాళ్ళకి ఇంపర్సనల్ లిబరేషన్ ఇచ్చారు, నిరాకార ముక్తి అన్నమాట. కానీ ఎవరైతే అమాయకులు ఉన్నారో, మొట్టమొదటిగా కృష్ణుని చూశారో వాళ్ళు అమాయకులు, అంటే వాళ్ళకి ఇంత పూర్వంలో ఏదైనటువంటి అభిప్రాయం లేదు, కానీ వాళ్ళు కృష్ణుని చూశారు రథం మీద, వెంటనే ఆ కృష్ణుడి యొక్క అందాల్ని మోహితులైపోయి కృష్ణుని యొక్క అందాల్ని మెచ్చుకుంటూ చచ్చిపోయారు. వాళ్ళకి సారూప్యముక్తి కలిగింది. అలాగే వీళ్ళు ఇక్కడ రావణాసురుడు కూడా రాముడిని చూసి వా అందగాడు, రాముడు అంటే అందగాడు. So even Ravana also appreciated. Okay. సో రాక్షసులు కూడా మెచ్చుకునేవారు అనమాట అతని అందాన్ని. శత్రువులు కూడా మెచ్చుకునే అందం అన్నమాట. Any other? Okay. We can do Narasimha prayer, Guruji. Interesting or not? No, there is no question. Maybe we can do the Narasimha prayer, or we. Yeah. Very interesting, Prabhuji. Learned something new. So many points. So next time I'm going to memorize and tell you that shlokam of Varhapedam Natavarabapu. Yeah. Namaste Narasingaya Praladadayine Hiranyakashi Purvakshaha Kilatantanakalaye Ito Narsingha Parato Narsingha Yato Yato Yami Tato Narsingha Bahi Narsingha Hridaye Narsingha Narasingha Madin Sharanam Prapade Avakara Kamalavare Naka Adhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Anubringa Keshavadruta Narahari Rupa Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Narsingha Hare Narsingha Hare Narsingha Hare Jaya Jaya Prahlad Mara చెప్తారా నేను చెప్పాను. नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद जय, गौर प्रेमानंदे Very well. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభు. Okay.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो गौरप्रेमानन्दे। His Grace Ramarup Prabhu ji ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Prabhuji. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna.